बैक टू न्यूज़ TV 84 ब्रेक तो बाद हुण असीं गलबात कर रहे हैं टोरंटो तो फेमस मीडिया पर्सनैलिटी सरदार सुखविंदर सिंह हांसरा जिन्हां ने अज तो 30 साल पहला अनखिला पंजाब रेडियो ते फिर TV शुरू किया। अजकल ये इंटरनेट ते माई पंजाब रेडियो चला रहे हैं ते पंजाब डेली अखबार के भी एडिटर हैं। अज असीं इन्हां दे नाल सिख मसलियां दे उपर गलबात करांगे ते साडे नाल हुण टोरंटो तो जुड़ चुके हैं सरदार सुखविंदर सिंह हांसरा जी। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी वीर जी थोड़ा साडे शो दे विच एक बार फिर तो स्वागत है। वीर जी काफ़ी मसले सामने आ रहे हैं पंजाब दे विचों, जिस तरह सुखविंदर सुरजीत सिंह दा मसला काफ़ी विवादां दे घेरे दे विच है। जिस तरह असीं जानदे कि उसने 23 झूठे पुलिस मुकाबलियां विच 83 बेगुनाह सिख मारे ते उसने अपनी सुरक्षा लई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन भी पाई हुई सी जो हुण रद्द हो गई है। ते दूसरे पासे शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं पंजाब पुलिस ने डिसअपेयर किया सी। तुसीं इन्हां दोवां केसां बारे की कहना चाहोगे? मैं समझ रहा कि सुरजीत सिंह होरां दा जो जुल्म इकबाल करन दा प्रस्ताव साडे सामने आया है, जिस तरह कहिंदे ने कि भी जिहड़ा अकाल पुरख की किस्म की उहदा असूल ही है कि जदों पापां दा घड़ा भरदा है तां फिर वो डुलदा है ते जदों फिर डुलदा है नैचुरली है तो उहदे इर्द गिर्द जिहड़े लोग ने उन्हां नूं पता लगदा है कि हुण इन्हां दे पापां दा घड़ा नक्को नक भर गया। भारत सरकार ने जिस कदर सिखां दे उत्ते जुल्म कीते हैं वीर जी 20-25 साल फिर भी, क्योंकि ये बड़े करप्ट माइंडेड गवर्नमेंट सी, इन्हें 20-25 साल फिर भी ढक्कन दबा के रखा भावें कि सानू बहुत सारे होर सोर्सेस तो हुण तक सारी जानकारी जो सुरजीत सिंह ने दी है वो सारी जानकारी सिखां नूं पहले ही सी। पर जिस कदर सुरजीत सिंह होरां ने इन्हां दे कफन दे विच एक बड़ा किल ठोकिया सच दा, मैं समझदा हां कि यह किल अजिहा जसवंत सिंह खालड़ा होरां ने भी ठोकिया सीगा 1994 दे विच जदों उन्हां ने एक बस्ता तैयार किया, मोढे पा लिया जिहदे विच 25,000 लवारस लाशां दा हिसाब किताब लैके उन्होंने तकरीबन नॉर्थ अमेरिका यूरोप और इंडिया के वक्-वक् हिस्सों में जाके सिखां नूं लामबद्ध करने की कोशिश की। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ पर सुरजीत सिंह होरां ने जिस कदर यह सच बयानिया है, मैनूं लगता है कि सिखां दी यह बड़ी वड्डी हुण परम ड्यूटी बन गई है कि असीं घट्टो घट्ट इन्हां तत्थां नूं संभाल के रखीए, इस जीव नूं इन्हां अखां नूं इस जुबान नूं असीं संभाल के रखीए ताकि दुनिया दे उत्ते किते ना किते खड़ के सुरजीत सिंह कह सके भी आ दो हथ मेरे जिहड़े कि हिंदुस्तान की सरकार दे लई गिरवी सन, इन्हां हत्थां दे नाल मैं 83 सिख नौजवानों नूं झूठे पुलिस मुकाबलियां च मारिया। मैं समझदा कि ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है साडे कोल आलमोस्ट 27-28 साल बाद सानू रिसीव होया है। सानू इहनूं बड़ी गौर दे नाल लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। जिथों तक कि हुण तुहानूं सितंबर का महीना आ रहा, 6 सितंबर 1995 नूं जसवंत सिंह खालड़ा होरां नूं गैर मनुखी ढंग दे नाल उन्हां दे घरों इन्हां सरकारी अतवादियों ने दिस इज व्हाट आई कॉल देम इन्हां ने उन्हां नूं अगवा कीता सी जिन्हां नूं असीं याद भी करते हैं, पर याद करना शायद इनफ नहीं है। सानूं हुण होर प्रैक्टिकल होना चाहिए है कि असीं जसवंत सिंह खालड़ा नूं एक आइकॉन बना दईए। आइकॉन भी इस तरह का कि जिसों जसवंत सिंह खालड़ा का नाम आवे तो सानू पता लग जाए कि झूठे पुलिस मुकाबलियां की गल हो रही है। गल जसवंत सिंह खालड़ा की नहीं, गल झूठे पुलिस मुकाबलियां की है। मैनूं लगता है कि 6 सितंबर का दिन सिखां नूं श्री अकाल तख्त साहिब तो या फिर जिथों भी ये मुनासिब हो सके इनू प्रमाणिकता दे के इनू सिखां की डिसपीरियंसिस का एक मैमोरीअल डे बना के इसनूं दुनिया के पद्धर के उत्ते इस दिन इहो जिहा वड्डा हंगामा सानू करना चाहिए है, विचारां की इहो जी लड़ी तोड़नी चाहिए है कि असीं जिथे भी बैठे हैं दुनिया दे विच उत्थों दीआं गवर्नमेंट्स नूं हिंदुस्तान के इस खूनी चेहरे के दर्शन इस दिन करवा सकीए। कैनेडा दे विच ब्लैक हिस्टरी मंथ है, कैनेडा दे विच इस तरह के बड़े गवर्नमेंट दे वल्लों घोषित कीते हुए समय ने जदों उन्हां दीआं ओह जिहड़ियां हिस्टरियां बड़ियां परेशानी वालियां बड़ियां जालमाना हिस्टरियां नूं बयानिया जांदा। साडा भी ये प्रस्ताव जिहड़ा है ये घट्टो घट्ट 6 सितंबर नूं बतौर सिख हर एक नूं किसी ना किसी ढंग दे नाल दुनिया दे सामने खोलना चाहिए। जी बिल्कुल। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ NDP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ NDP ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਟਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ NDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਿਆ। NDP ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਚਮਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੌਲ ਦੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀਵ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ NDP ਨੇ ਇਹ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਡੋਂਟ ਰੀਲੀ ਸ਼ਾਈ ਅਵੇ ਫਰਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦ ਟਰੂਥ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀਨਕ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੱਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। We must use these relationships in order to enlighten them about the situation. ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 2 3 ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਆ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਬਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਬਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, we should bank on them, we should use them and we should enlighten them about the situation ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਲਮ ਨੇ
ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਨਕਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ, 9 ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਾਦ ਰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ ਹੁਣ 84, ਉਹ ਮੇਰਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਹਾਉ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੈਣੇ ਵਜਾਓ, ਤਲੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਮਸਤ ਰਹੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1984 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਛੇਕ ਕੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ 9 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਵੀਰਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।